تحيد لهم ان ترانسفير دونك ديما فكرتني هذا الماتش ديال افريقيا بيان سور مهم اون فا انكور ايسيي سي المومون عندي شهر 6 هو اللي مهم نجرب واخا لي ريزولتا ندير التعادل ولا نخسر في جنوب افريقيا انا غنهز لا ريسبونسابيلتي ملي سي المومون اللي خصني نبدل وكان دراري خصهم يرتاحوا تا هما يوسف ناسيري تا هو لعب يمكن 55 ماتش بونو شفتو اليوم كان خصو يرتاح اشراف تا هو لعب بزاف الى joué beaucoup blessé on va voir on va faire des choix risqués mais contrôlés باش ندخلوا 11 وباش بحال اللي قلت لكم في شهر 9 باش تكون عندي une revue d'effectifs complète باش من بعد ما نقولوش هذا مظلوم عمرنا ما شفنا قندوس اليوم شفنا ياميك je prends des risques même sur les points FIFA même si c'était pas un risque normal اليوم parce qu'on joue le cap vers chez nous il faut qu'on gagne c'est pas une excuse mais on va continuer dans l'état d'esprit اللي كيأمني انا هي نكونوا موجودين في les 2 matchs de qualification de Coupe du Monde ou في la Coupe d'Afrique 2024 c'est ça qui m'importe آخر سؤال تفضل يلا أنا معكم يلا Bonsoir coach. Abdel Nahas, Montréal Zoom TV. Coach, quel était votre message d'après la Coupe du Monde aux joueurs pour sortir de la joie et de bonheur de la Coupe du Monde et puis la victoire contre le Brésil pour se préparer et confronter les équipes en Afrique on sait que le style de jeu c'est vraiment différent par rapport à l'Europe. لا بالحق شوف ما خصناش حتى حنا ندخلوا في هذا الشيء وثقوا فيها ولا بقينا غير كنبقاو نقولوا لافريك شوف كنا لعبنا une équipe européenne اليوم ولا une équipe sud-américaine ça aurait été la même chose c'est un match de fin de saison كان بزاف د العيا كان بزاف د دراري sont en instance de transfert عندنا دي بليسي عندنا الدراري اللي مشاو مع لي U23 c'est pas une excuse غنعاودها mais c'est un match de fin de saison وغتشوفوا بزاف لي ماتش اميكو غيكونوا بزاف لي سوربريز au mois de juin ديما كتكون هيدا بحق انا كنعاودها لي ce qui est positif c'est كيفاش نتعاملوا مع هاد الماتشات شوفنا une nouvelle opposition mais c'est pas quelque chose qui m'inquiète à l'Afrique حنا في l'intensité ما كناش اليوم في l'état d'esprit كنا un peu fatigués on va remédier à ça le discours il est toujours le même عندي الثقة في هاد الجروب وانا عارف ملي غنحتاجهم غيكونوا موجودين ce qui nous importe هي نكونوا موجودين في التوقيت ما بغيناش قلت لكم ما بغيناش نكونوا انفانكو je sais pas combien de matchs على والو اللي كيامنا هي ديما نستافدوا من هاد لي ماتش اميكو اليوم استفدنا اليوم سي ان بون ماتش اميكال pour continuer dans notre progression dans le travail كنقول لكم لا كنا ربحنا بثلاثه ما غنستافدوا بوالو غنمشيو انكور في ديك لوفوري بعد اليوم بعد حنا غنبردوا حتى الجمهور غيبرد وعارفين حنا تابعنا encore des échéances ومازال في عندنا الخدمه et c'est ce qu'on va faire on va travailler il y a des choses négatives aujourd'hui il y a des choses positives غنستافدوا من هذا الشيء باش نزيدوا لقدام نكونوا موجودين بحال اللي قلت لكم في لي كاليفيكاسيون كاس العالم وفي لا كوب دافريك 2024 ان شاء الله شوف 3 questions عندنا اسامه وعندنا هنا يلا مغاد زلاجي جورناليست لو ستاد تي في سي وليد مباراه كانت حميه الوطيس قويه الفريق راس اخضر وقف الند للند امام المنتخب الوطني المغربي واش انتم مقتنعين بالاداء الاسود في هذه المقابله وكيفاش تشوفوا المقابله المقبله امام جنوب افريقيا اللي هي مباراه رسميه ضمن تصفيات كاس افريقيا علما ان المنتخب الوطني قد كسبت اشياء العبور الى هذا المحفل القاري بالكوت ديفوار حق دابا نص ساعه كنهضر على هذا الماتش هو جبد اللي قالوا غنجاوبك على احترام بحال اللي قلت لك اللي من قبيله كنهضر على اللي استفدنا منهم وشنو كاين دونك غنعاودها غير على الفيديو ديالك هم قبيله كتفهمي زيد اسامه الله يحفظك لا علي جاوبت سي لي ميم كيسيون Moi, je vais poser la question en français. Parce que je veux une réponse en français. Je suis plus à l'aise en français. Moi, c'est sûr que le match, certes, il était ennuyeux, mais très utile pour vous. Très, très utile parce que j'ai noté 7 ou 8 configurations différentes lors du match, mais 2 m'ont interpellé. Premièrement, le début de la deuxième mi-temps avec Hakimi à gauche et Mzraoui à gauche, à droite. Certes, Hakimi n'était pas aussi pimpant, mais Mzraoui était nettement meilleur, je trouve. Est-ce qu'au bout d'un quart d'heure, en glissant
Mzraoui au milieu de terrain et Boukhla à la gauche, vous avez déjà eu votre idée définitive, premièrement. Et deuxièmement, c'est la deuxième fois que vous jouez avec Ziyech au milieu de terrain en 10. Mais il finit jamais le match en 10. C'était à Madrid et cette fois-ci, est-ce que vous avez une idée définitive que Ziyech ne peut jouer qu'à droite? Merci. Alors, بحال اللي قلتي أسامة أنا علاش كنقول لكم كنفتش. On a un système de jeu qui est sûr aujourd'hui. Le 4-3-3 كنعرفو وملي غيرجع وناحيو وملي غيكون ملاح وملي غيكونوا الدراري كاملين مستافدين منه وكنعرفو. دابا أنا كنفتش ديما على البلان بي ولا على البلان سي pour le futur. Par exemple, les cas de figure ديما كنقولها. Par exemple, نشوف مزراوي في milieu, نشوف أشرف la gauche, نشوف أبو قلال arrière gauche ولا خصنا نزيدو encore في l'attaque. كان خصني نحط لتيسودالي كان des temps اللعابه اللي خصني نشوف حتى هما. Donc par rapport à les idées اللي عندي باش ندخل دري نشوفهم, je tente d'aménager des choses. Et Hakim aussi c'est une option en numéro 10 au milieu parce que كنقول في راسي يمكن il y a des configurations en cours de match si on doit encore plus aller pour attaquer ولا دخلت أبو قلال ولا d'autres joueurs qui peuvent jouer ailier بحال Oussama ou la Boufal, avoir une configuration plus offensive. Après, il va nous falloir du temps pour trouver des solutions offensivement parce qu'aujourd'hui, c'est clair qu'aujourd'hui, on n'est pas assez, on va dire, agressif sur le plan offensif. On manque d'occasion dans le carré, on manque de projection dans le carré parce qu'on a beaucoup de joueurs qui aiment garder le ballon sur la ligne. Au milieu de la ligne, il nous manque du monde dans la surface. Donc, après, est-ce que c'est des joueurs liés la solution ou là c'est le système? On va chercher jusqu'à ce qu'on trouve la meilleure solution et qu'on ait plusieurs plans pour le futur. Ça peut être Hakim en 10, ça peut être Hakim à droite avec un joueur qui peut nous rendre service numéro 10. Est-ce qu'on peut jouer en 4-4-2? Est-ce qu'on peut jouer avec Nosser au milieu? C'est des questions que je me pose et c'est pour ça qu'un Jarboum Lyon. Et je pense qu'au mois de juin, c'est la meilleure des manières pour avoir une idée. Bonsoir coach, Amin Rad, Journal Le Matin. Au-delà de ces deux matchs du mois de juin, je pense que, est-ce que durant la fenêtre FIFA du mois de septembre, vous allez continuer à affronter des équipes africaines pour préparer justement la Coupe d'Afrique? Est-ce que vous avez déjà une idée sur vos adversaires pour le mois de septembre? Inch'Allah. Déjà, on a le Libéria à domicile et on va jouer une équipe africaine. On ne sait pas si on va la jouer ici ou en Europe, parce qu'au mois de septembre, est-ce qu'on va faciliter les déplacements pour qu'on soit, après le match du Libéria, tous central. On va voir, en tout cas, on va rencontrer que des équipes africaines jusqu'à la CAN. C'est l'objectif. Ça va nous réhabituer à ce qui nous attend. Et on va s'attendre à ce genre de match. Il y aura peut-être encore des équipes peut-être supérieures au Cap-Vert. Et comme j'ai dit, moi, mon objectif, c'est une Koun Moujoud le bon moment à la CAN et aux qualifications de Coupe du Monde. C'est pour ça que c'est bien qu'on ait deux équipes africaines aujourd'hui. Alors qu'on en a encore deux en septembre et peut-être en octobre. En octobre, je pense on se dirige vers un tournoi en Afrique, peut-être en Côte d'Ivoire, pour qu'on s'habitue déjà à là-bas. Et si on peut rencontrer la Côte d'Ivoire, ce sera encore très bien là-bas, pour se préparer. Comme le plan, il est clair. Mais qui amnish n'arbah 10 matchs. Bien sûr, je veux pas les perdre, les 10 avant la CAN, mais je veux être prêt au jour J et je veux que mes joueurs, et voilà. Et comme j'ai dit, on est favoris, on va assumer, mais on n'est pas les seuls. Et aujourd'hui,